கேமரா பார்த்துட்டு ஐஸ் எல்லாம் டயர்டாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை நாட் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பண்ணிட்டு பேசுகிறா. என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல எனக்கு. அழகா மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் சீனி பிரபாகர். ஆண்டிங்களா இப்போ சீன் பண்ணணுமா? நான் ரெஸ்ட்டும் போயிட்டு வந்துடுவேன். இறங்கிறேன்டா, எனக்கு வருது போயிட்டு பேசாம படுத்து தூங்கிருக்கலாம். எங்கடா போன வாடா, இதுக்குள்ள ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐயோ. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் சீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட மாம்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். அது போக என் கசின், நியூ என்ட்ரி டு த ஃபேமிலி, விஜய் ஃப்ரம் கும்பகோணம். ஹலோ. ஓகே, இது எல்லாரும் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருங்க, போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4 போயிடலாமா? போயிடலாம். ஓகே. പിന്നെ വക്കീലിന്റെ വെള്ള ഷർട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ആ കോട്ട് ഇട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സങ്ങ് നൊന്തു. നിർത്തി അപമാനിക്കുക. ചാവണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഓക്കെ. എങ്ങോട്ടാ? വെള്ളം മേടിക്കണ്ടേ ചേട്ടാ? എസ്റ്റാസോലാം 10 ടാബ്ലറ്റ്. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസോ? അത് എന്റെ ഐഡിയ അല്ലേ? ചാകാനാണെങ്കിൽ 10 ഒന്നും വേണ്ട വക്കീല്, 7 ധാരാളം. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ 2 കൂടുതൽ തരാൻ പറ്റില്ല. 2 പോരാ. ചാകാൻ വേറൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. ബസ്സേ മൊത്തമാ കൊണ്ടുപോകാൻ சரி வேறடா 10 മേടിച്ചിട്ട് വരും. എസ്റ്റാസോലാം. டிரைவருக்கு போட்டு தர போறான். மீனாடல் மிக்ஸ் பண்ண டிரைவர் கொடுப்பான். അല്ലല്ല, താഴത്തെ ഓറഞ്ച്. ஐயோ, அங்க குடிச்ச அளவுக்கு பிடிக்கிறான் பாருங்க, திட்டுப்பேன். அவங்க முன்னாடியே பண்றான். இல்ல எடுத்தேன். இங்கதான் பண்றான். எமரால்ட் மேனேஜர் பஸ்ஸோட மேனேஜர் போல. இல்ல, இது அந்த இது கேட்டனால ஜோதி வாங்க போற அந்த பில்டிங் எக்ஸாக்ட்டா குடிச்சு வச்சிருக்காரு. ഇവരുടെ ഷോക്ക് കൊടുക്കறாரு. കൂടെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നു. ചുമ്മാ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്താ പോരെ? സൗകര്യമില്ല. ഇതാണോ വെള്ളം? കൊള്ളാം. ആക്സിഡന്റ് വക്കീൽ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് തന്നെ ചാവണം. കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട്. കാവ്യനീതി. சுத்தி என்ன நடக்குதுனே பார்க்க மாட்டான். அவன் நினைக்கிறது நடக்கணும்னு பாக்குறான். ഒരു എംപത്തി, ഒരു എത്തിക്സ് ഒന്നുമില്ല. 5 days ആക്കാരുന്നല്ലോ ട്രിപ്പ്. ഇതിപ്പോ 2 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. ஏம்மா யாருமா நீ? கொஞ்ச நேரம் அமைதியாருமா. പറയുന്ന വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? யாரு எவரும் தெரியாம கல்யாணம் கூட பண்ணி தொலைச்சிட்ட. മൈസൂരും കബനിയിലും പോ. എന്തേ? അത് വേണ്ട, 5 days മതി. ஒரு நைட் இரு. കേസിന്റെ അയ്യര് കളിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അധികം മാറി നിൽക്കണ്ട. ഇനി എന്ത് മാറി നിൽക്കാൻ? ഇത് പാതി ചെയ്യുമ്പോ സതീശൻ വീഡിയോ என்னமோ க்ளூ கிடைச்சிருக்கு போல. அதான் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். വക്കീലെ, ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. സംഘപേശൻ സാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ஐயோ, എക്സ്-എംഎൽഎ രേഷ്മ ജോർജിനെതിരെ വിധിച്ച കേസിലെ மிரண்டாவை குடிச்சிருக்க போறான் டிரைவர். കുറച്ചു മുമ്പ് എംഎൽഎയുടെ പരാതിയിൽ രജിസ്ട്രാർ വന്ന് സാറിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പരിശോധിച്ചപ്പോ ഒരേ ഓർഡറിന്റെ 2 ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇവ സണ്ണ ടെക്നിക്ക് കൺവിക്റ്റഡ്, മറ്റേത് നേരെ തിരിച്ചു. സർ, ജഡ്ജിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓർഡറിന്റെ 2 കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ഇവ സണ്ണ ടെക്നിക്ക്. കുറ്റക്കാരി, മറ്റതിൽ നിരപരാധി. എന്നിട്ട് സാറിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഹൈക്കോർട്ട് രജിസ്ട്രാറിനെ കൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യിക്കാം. ഒരേ കേസിന് 2 വ്യത്യസ്ത വിധി ജഡ്ജിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓർഡർ ഫേക്കാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സതീശ, സാറിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. കണ്ടോ? അയ്യോ പാവല്ലേ. വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. മഴ, அப்ப இவனுக்கு தண்டனை கிடைக்காது அவனுக்கு. இப்போ இதை மறந்துட்டான். സീറോ വാല്യൂ. ഐ ആം ഫ്രീ. இப்ப போய் சொருவு போறாங்களா? എന്റെ ഡൗട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എംഎൽഎയുടെ കളിയുണ്ടെന്നാ. സംഘപേശൻ സാർ എക്സ്ട്രാ ഡീസന്റാ. സതീശ, ഞാൻ തന്ന തൗഫീഖിന്റെ വോണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നീ മാറ്റി ഫയൽ ചെയ്തേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ. MSCT ജഡ്ജ് ആർ സംഗമേശ്വരന്റെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ജോർജ് ഇല്ലിക്കലിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സമയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം ഈ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിലായിരുന്നു. ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഖണ്ഡമായ വിശ്വാസം മുൻപ് ഇതേ ജഡ്ജിയെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. இப்ப போய் சாவ போறீங்களா? அத மறந்துட்டான். நான் வந்து സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്. மிரண்ட பாதி காலி. தலைவனை சொக்குது. சூப்பர்.
ആക്സിഡന്റാ? തോക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ചത്തു തലയുന്നത്. പക്ഷെ ജയിക്കുന്നറിഞ്ഞിട്ടും ചാവണ്ട ഗതി വന്നല്ലോ. എതിരാളാ? இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ஓகே ചത്തു. செத்துட்டாங்க. அங்க ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ എടുത്തിരിക്കാണ് പടത്തെ. ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ. ഞാനിതെവിടെയാ? സ്വർഗത്തിലോ? நரகத்துல தான் இருப்ப நீ. கன்ஃபார்ம் நரகம் தான் உனக்கு. யார் இது? ഏ? அவங்க தாத்தா வெடி வச்சு താത്ത. അപ്പൊ സോറി, കൊല്ലണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. കയ്യോ കാലോ കത്തിപ്പോകുന്നേ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഞാനും ചത്തു. ഇല്ല മോനെ, നീ ചത്തിട്ടില്ല. ആ. നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന ലോറി പിന്നിൽ വന്ന വേറൊരു ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു. മോന്റെ ബസ് ഇപ്പൊ സേഫാ. റിയലി? റൈറ്റാ. അങ്ങനെ ചാവോ? അപ്പൊ ഞാൻ ചത്തില്ലല്ലേ? I am back. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ആക്സിഡന്റ്. ഒരു സ്പേസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 കോടി രൂപ വരും. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത 1 crore രൂപ റെഡി ആവും. My இப்ப இதுலேருந்து magnificent connect பண்ண போறோம். resurrection. கண்ணாடி பார்த்து செத்துருக்கலாம். மீனாட்சி நீ செத்துருக்கலாம். அதோட இவன் ஏன்டா மறுபடியும் உயிரோட அடமாட வர்றீங்க? என்ன கட் ஆயிடுச்சு? சிக்னல் கிடைக்கல. இல்ல அந்த பஸ்ல இருக்கானாவா? வாய்ப்பு இல்லையே. இது என்னது பஸ்ஸா லாரியா உட்காந்து இருக்கிறது? மாதிரி தான் இருக்குது. ஓ സർ, തൗഫീഖിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത വൂണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് KPNലെ ഡോക്ടർ രഘുവിന്റെ. അതെനിക്ക് തന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് റോബിൻ താഴത്ത്. പഴയ വോൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറ്റി പുതിയ വെച്ചു അല്ലേ? വക്കീലേ, സംഗമേഷൻ സാറിന്റെ മൊഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. സർ, ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് എൻക്വയറി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മൊഴിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ഉള്ളത്? ഇതാണ് ബസ്. ടാറ്റ Urban 9/12 30 സീറ്റർ സ്റ്റുഡന്റ് ബസ്. സ്റ്റുഡന്റ് ബസ്. 30 പിള്ളേര്, 30 ബസ്, പിന്നെ ഡ്രൈവറും കളിയും. ദാറ്റ്സ് ഇറലവന്റ്. ഓക്കെ. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഫ്യൂച്ചർ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. നല്ല ക്ലെയിം എമൗണ്ട് കിട്ടും. அதிகம் എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അതെ, റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. ஓகே. ஆமா உன்னதான் ഒരു 2 ലക്ഷം മുതലുണ്ടാവല്ലേ? സൈക്കോ. 30 പിള്ളേരുടെ വക്കാലത്ത് കിട്ടിയ മിനിമം 2.5 കോടി സെറ്റിൽമെന്റ് കിട്ടും. അതിൽ എന്റെ ഷെയർ 1 കോടി വെച്ച് എമറൽഡ് ടവേഴ്സിൽ ഓഫീസ്. പക്ഷെ 30 ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ மாதிரி தெரியல, ക്രിമിനൽ പാർട്ട്ണർ. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഒരു ആംബുലൻസ് പോലും മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും പോകരുത്. ஐயோ 2 പേരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ആംബുലൻസ്. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 16 ആംബുലൻസ് വേണം. അതാണ് பொது சேவை பண்ற மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் இறக்கிட்டு இருக்கான் ஆக்சிடென்ட் கேஸ் இறக்குறதுக்கு. இதான் இந்த லுக் இப்ப கரெக்டா இருக்கு. எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இங்க கூட்டு வந்துட்டான். ഡെത്ത് കേസ് ഉണ്ടോ? അതില്ല, പക്ഷെ 1-2 പിള്ളേരുടെ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ഞാടാ പാവികളാ. എല്ലാ പിള്ളേരും ആയോ? പിന്നെ 31 എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആംബുലൻസുകളോ? നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് പാർക്കിങ്ങിലുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ജിയോ സർവീസിന്റെ ആംബുലൻസ്. അത് എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും. കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഓവർഫ്ലോയിങ്. സീരിയസ് ആയ പേഷ്യൻസിനെ മറ്റു ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ പോലും വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. இங்கே கேக்குதா வெளியே கேக்குதா ஆம்புலன்ஸ்? வெளில கேக்குது ஆம்புலன்ஸ் சவுண்ட். போலீஸ் நினைக்கிறேன். போலீஸ் வரல. எல்லா ஆம்புலன்ஸ் இதை பண்ண போறான் மாம்சவன். ஐயோ தண்ணி ஊத்துறான். சீசர் சீசர் இன்ஜின் சீசர்ல ஆட்டே ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சு. எல்லா வண்டிக்கும் பண்றான். இவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது. சாதாரண ஆள் கிடையாது. ஐயோ உடைக்க போறான். பைப் என்ன பைப் லைன் உடைச்சு விட்டான். தண்ணி பைப் தான், பட் எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் தண்ணி பைப் உடைக்கிறான்? புரியல. ஓகே, ஃப்ளட் பண்றானா? ஜெனரேட்டர் ரூம் ஃப்ளட் பண்றானா? தெரிஞ்சு செக்யூரிட்டி அடிச்சுட்டு இருப்பான். ஏன்னா செக்யூரிட்டியை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களே. ஆமா, பட் இவன் ஜெனரேட்டர் ரூம் போறான். பவர் கட் பண்ணி வருவானோ? எல்லாம் செட் போறதுக்கா? இல்ல சாவறதுக்கா இருக்காது. அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட்லாம் போயிருமில்ல, அப்புறம் பவர் போயிருமில்ல. இல்லை வேற பிளான் பண்ணுறோம், என்னன்னு தெரியல.
மெயின் பவர் லைன் போடுங்க போறானா இப்போ அவன் சாவ போகிறான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை மரத்தை வெட்ட ஓகே, இங்கிருந்து வெளில போறதுக்கான எல்லா ஆக்சஸையும் ஜென்ரேட் இது பெரிய லைன் அங்கே தான் இருக்கு போல. லைன் மெயின் லைன் தான். இப்போ எல்லாம் செத்துருவாங்களா இப்போ? ക്രിട്ടിക്കൽ ഇറങ്ങുന്ന കാലി தான். ഓക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. കേസോടെ പോறானே. முஞ்ச வேற பாத்துக்கிறேன். കട്ട് ചെയ്യാം. റാബിന്റെ പെரிய വേലയെ പോறான்னு நினைக்கிறேன். അറബിയിൽ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോൾഡ് മതി, ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഗോൾഡൻ ബോയ്. ஐயோயோ, എന്നെ പോലെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அது என்ன உண்மைதான்டா. சான்ஸே இல்லை. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் இறக்க போடுவானுங்க. ஏர்போர்ட்லேருந்து வர மாதிரி வந்துட்டு இருக்காரு. എല്ലാ സിലിണ്ടേഴ്സിന്റെ ഡിഗ്രി 2 പോയിന്റ് താത്തി കൊടുക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡ് ആവും. ബാക്കപ്പ് എത്ര നേരം കിട്ടും? സർ മാക്സിമം ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കിട്ടും. ഹലോ സർ, സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല സർ. ഇവിടെ ടോട്ടലി പ്രശ്നമാണ്. സിസ്റ്റർ, ചെറിയ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടർ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കലാണ്, പിന്നെ പവർ ബാക്കപ്പ് ഒട്ടുമില്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു, അവർ പവർ യൂണിറ്റ് അയക്കുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയണ്ട. ആ പവർ യൂണിറ്റ് വന്നല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് വക്കാലത്ത് വാങ്ങിച്ച പിള്ളേരുടെ ലിസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്? അതിൽ 22. 22 പേരോ? വണ്ടിയിൽ 31 പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഇവിടെ തങ്കം വിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അറിഞ്ഞൂടെ? ഇതേപ്പോ കുറെ എണ്ണത്തിന് ഇതേപ്പോ ആംബുലൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വേറെ കാറിലൊക്കെ ഇട്ട് ഏതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. 3 വേണ്ട, 1 മതി. ബാക്കപ്പ് കുറച്ചുകൂടി. ആടാ പാവി, അവൻ പണ്ടത് അവന് കേസ് ഇതായിരിച്ചു. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലുള്ള പിള്ളേരുടെ വക്കാലത്തോ? അതൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വക്കീല്. എങ്ങോട്ട്? ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളവരെ ജനറലോട്ടും കേപ്പിലോട്ടുമാണ് മാറ്റിയേക്കുന്നത്. ഇത് ടൂറിന് പോയ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ഇവൻ പവർ കിക്ക് പണിത് ഇവനിക്ക് ബാക്ക് ഫയർ. വിളിച്ച് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്താ. മിടുക്കി. ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്തേക്കാം. ഐ ലവ് യു. ലവ് യു ടു. ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരെയും വിളിച്ച് വക്കാലത്ത് സൈൻ ചെയ്യാൻ അവരുടെ പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കും. ഹലോ ഐറി, ആക്സിഡന്റ് കേസ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു വക്കാലത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. തൻവി, തൻവിയുടെ ഫാദറാണോ? സാർ, ഇത് മെർക്കുറി ഹോസ്പിറ്റലിനാ. ശരത്കുമാർ, அவனுக்கு அந்த துண்டை வாங்கி அவனை அந்த இதை വിനയ് കുട്ട, അച്ഛനൊന്ന് കൊടുക്കും അവനെ. സർ, പിന്നീട് വല്ല പോലീസ് കേസുമായി അതിൽ വല്ല അന്വേഷണമോ ചോദ്യം ചെയ്യലോ വന്നാ. ഹലോ മൾട്ടിപ്പിളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 ലക്ഷം. സാർ, ഇത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമാണ്, മത്തി കച്ചവടം അല്ല. അപ്പച്ച ഫീസ് ഒന്നും വേണ്ട. വിധി വന്ന് ക്ലെയിം കിട്ടിയാൽ ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 5 lakhs, 6 lakhs. എല്ലാத்தைയും വാങ്ങിട്ടാ കൺഫേം ആണ്. 5 lakhs. ടോട്ടൽ 31 പേരല്ലേ? ഇത് 30 അല്ലേ ഉള്ളൂ. സോറി വക്കീലെ, എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാ. ആ ലിസ്റ്റിലൊരു കുട്ടിയുടെ പേര് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ചെറി ജോസഫ്. ആൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ട്രിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീനാക്ഷി ഈസ് ബീങ് വെരി കെയർലെസ്. ഞാൻ വെറുതെ എൻകറേജ് ചെയ്തു. ഇനി ആ ഒരു വക്കാലത്ത് എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കും? ஒரு ஆளை கூட விடக்கூடாது நினைக்கிறேன். ഇവിടെ ചെറിയ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ പൊന്നു വക്കീലെ, പുറത്താരോടും പറയല്ലേ. കുറച്ചു നേരം പ്രിയം മരിച്ചുപോയി. കൊണ്ട് പ്രിയം മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അറിയാലോ പുകില്. എന്തായാലും ജോർജ് സാറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പുള്ളി വന്നിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തോളൂ. വക്കീലെ, அவ்வளவுதான். എല്ലാരോടും ஹாஸ்பிட்டலே மறக்கலாமே இப்ப. എല്ലാരും അറിയാം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ. ഹലോ, ചക്രഭൂമി ന്യൂസിന്റെ ഓഫീസല്ലേ? ആഘോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് പാർട്ടി ടൈം. ഡാഡി, ഒരു അഡീഷണൽ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇല്ലെന്നേ വക്കീലെ, മരിച്ച പയ്യന്റെ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വേണ്ടി ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്തു. പോയിട്ട് വക്കാലത്ത് വാങ്ങിച്ചാലോ? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ കാർ എടുത്തിട്ടോ. ഓക്കെ ഡൺ. മീഡിയ വാൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത്? സെക്യൂരിറ്റി അവരകത്തേക്ക് വിടണ്ട. എത്തിയല്ലോ പരനാറികള്. ഡാഡി വരണ്ട, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഇതിപ്പോ നിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, അടുത്ത മാസം ഇലക്ഷനാ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിയാവും, ഞാൻ ഒന്നേ പറഞ്ഞോ. ഞാനും അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ, കേട്ടില്ല. അനുഭവിച്ചു, നന്നായി അനുഭവിച്ചു. அப்ப இவங்க படம் நல்லதான் நடக்க போதா? കുട്ടി മരിച്ചു, അതില് ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ഖേദമുണ്ട്. ഓ നോ, വാട്ട് ഈസ് ഹി അപ് ടു? അരുണെ, ജനറേറ്റർ ഒരു യന്ത്രമല്ലേ, അത് കേടാവാലോ. യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി 3 തരത്തിലുള്ള വക്കീല് മറ്റേ അല്ലേ? ആ മരം വീണിട്ടാണോ സാറേ ഇവിടുത്തെ പവർ പോയത്? ആന്നേ, നല്ല வெட்டியிருக்காங்கன்னு വെട്ടിയ പാടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലേ അല്ലേ? ജോർജ് സാർ ഫ്രീ ആയ കാര്യം പറയാൻ. അത് വേണോ സാറേ? ഇലക്ഷൻ ടൈമാ. ജോർജ് സാർ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ഇലക്ഷനിൽ മറ്റേ പാർട്ടിക്കാരെങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത സാറിനോടുള്ള റിവെഞ്ചിൽ അവർ തൗഫീഖിന്റെ കേസ് ഒത്തിപ്പോക്കും. സാറും പെടും, ഞാനും പെടും. ஐயோ, സാറേ, ആ പാടത്ത് കളിക്കാൻ വെച്ച പനാമറെടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണ്ട. റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? വേണ്ട, അതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്.
ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലും ജോസഫേ, റിപ്പോർട്ടിലൊരു തിരുത്തുണ്ട്. സാർ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് സാർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണോ പറയുന്നത്? സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാറിനെ വിശ്വസിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുക? ബിനീഷേ, ഇതും ഇലക്ഷനും തമ്മിൽ എന്തിനാ വെറുതെ കണക്ട് സാർ ചെയ്യുന്നത്? സാറ് ബോർഡ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത്. സാറിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെതിരെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കില്ല. ഞാൻ ഈ നാടിന് നിരക്കാത്തായിട്ട് ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന സംഭവം അതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖം. സാർ അങ്ങനെ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചേ. ഈ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തടസ്സവും വരില്ല. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ആ താടിക്കാരനെ പോലെയല്ല, ഇവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. വണ്ടിയെടുത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇവരുടെ ഫീൽഡിലാന്ന് ഇവർക്കറിയാം. ഷീ ഈസ് എ ട്രൂ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. മീനാക്ഷിയെ ഇവരുടെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അയ്യോ ആൾറെഡി ഹാഫ് ഇട്ടതല്ലേ. ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടാലോ? ഇവള് വെടിയും വന്നു. അവ ജൂനിയർ ஆமா വേണു ജൂനിയർ. എന്തായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. വക്കാലത്ത് ഒപ്പിട്ടോ? ഇല്ല. இதுதானே வேணுட்ட இந்த டீல் பேசியிருப்பாங்களே இந்த வேணோட ஒய்ஃப்கிட்ட அந்த இடம்னு நினைக்கிறேன். പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഒപ്പിട്ടോ? ഇല്ല, ഇതെല്ലാം പിടിക്കാണല്ലോ. വാ കളത്തിക്കുള്ള വസ്താൻ വാ കൊടൂർ. அந்த ஒரு ஆளுக்காக எங்க இருந்து கிளம்பி வந்து വക്കാലത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം. கேஜிஎஃப்ல இருந்து ஒரு கோல்டுக்காக என்னடா பண்ணுவான் இந்த ரேஞ்சுக்கு பதில். இருக்காங்களோ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. അത് കാമം ഡൗൺ. എന്തായി പെണ്ണ് കാണല്ലേ? തൗഫീഖിന്റെ കേസ് ആക്സിഡന്റ് ആക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ? DSP വിളിച്ചോ? തൗഫീഖിന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് നീ എന്തിനാ മൊഴി കൊടുത്തത്? എന്ന് DSP പറഞ്ഞു. റോബി നീ ഒരു அவர் വക്കീലല്ലേ? வந்து பள்ளிக்கூட போறாரோ കണ്ട പോലീസുകാരൊക്കെ പറയുന്ന അടിച്ചു. ഞാനൊരു വക്കീലായോണ്ട് തന്നെ നീ അത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കോളേജ് പിള്ളേർ കേസ് നീടുന്നതിന്റെ പകുതി എനിക്ക് വേണം. 2.5 കോടി രൂപ വരും. തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും DSPയോട് എന്ത്? 30 ഊൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. ரைட்டே மங்காளி. കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ റോബി? ഒരു ഷെയർ തരാം. എത്ര? 1/3. 1/3. ഓക്കെ, എന്റെ ഷെയർ ഫുൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണം. റെഡിയാക്കാം. முடிஞ்சு சொல்லி എന്തായി പെണ്ണ് കാണല്? അടുത്ത മാസം മനസ്സമ്മതാ. സോ ഫാസ്റ്റ്. ഈ ലോകത്തിലെ 2 തരം ആളുകളേ ഉള്ളൂ, ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആവാൻ നീ ശ്രമിക്കണ്ട, നിന്നെ കൊണ്ടതാവില്ല. இந்த கார் வாங்கும் போதே சொன்னானுங்க டிரைவருக்கு மட்டும்தான் இதுல வரும். டிரைவருக்கு மட்டும் தான் பேக் வைக்கலாம். கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டான் அவன். இது ஆப்போசிட். ஓ அதுக்கு தான் கண்ணாடி எல்லாம் கழட்டினாங்களா? கண்ணுல குத்திரும்ல, கலகா தூக்கி போட்டு அவனுக்கு நல்லா தெரியும் ஏர் பேக் அவனுக்கு மட்டும் தான் வைப்பான். அவனு இவனுக்கு சேர்த்து போட்டு கேட்டிதான் அப்ப கிளைமேட். அவ்வளவுதான். சாமி, இவன் செத்தாச்சு அவன் நினைச்சதை முடிக்காம விட மாட்டான் போல. ஆக்சிடென்ட் ஆகல, இவன் மரத்துல அடிச்சிருக்கான். ஆமா, இது ஆக்சிடென்ட்ல தான் வரும். மரத்துல வச்சு ஆக்சிடென்ட் தானே இல்லையா? ஆமா, எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மையாது. ஆமா, நானும் ஃபர்ஸ்ட் ஷாக் ஆயிட்டேன். வேற இருந்துச்சு பேஸ். ஆமா, ஹேர் ஸ்டைல் அப்படி மாறிடுச்சு. கேக்க நான் ஆப்போசிட் ஏதோ காக்க நினைச்சேன். நானும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி தான் நினைச்சேன். அதான் ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ അപ്പം അയച്ചു കളയണം. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ. ഐ ഡിസേർവ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. பயங்கரம் மேனிஃபெஸ்ட் பண்றான்பா. ஆளு கெட்டவனா இருந்தாலும் மேனிஃபெஸ்ட் கரெக்டா பண்றான். എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ വാ. ക്ലെയിം ഓർഡർ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്ക്. വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. DSP தானே அது? ஆமா. എത്ര കോടി രൂപയുടെ കേസാ വക്കീലേ? 2,58,00,000. ഇൻഷുറൻസ് മാനേജർ നല്ല സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലെയിം ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് പാസ്സായി കിട്ടി. നിനക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത ജഡ്ജ് ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷനിലാണ്. ജഡ്ജ് പിടിച്ച ഫേക്ക് ഫോൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കോർട്ടിൽ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇതിനെല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന റോബിൻ ബ്രെയിൻ ഡെഡ്. റോബിന്റെ ആക്സിഡന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? മഴക്കാലമല്ലേ സാറേ, ഒരു പട്ടി വട്ടം ചാടിയപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാ വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് പാളി. നീ എങ്ങാനും വക്കീലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് ചത്തരണം. DSP ശ്രീറാമിന് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. ഇത്തവണ മണിപ്പൂർ. അവിടുത്തെ ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടും. ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയിരുന്ന റോബിൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി ഡെഡായി. എനിക്ക് സംഗമേശ്വരൻ സാർ പണിമെടുത്ത്
രാജിവെച്ചു. ഇത് ബെറ്റർ. അഡ്വക്കേറ്റ് ജ്യോതിലക്ഷ്മി കേസും തോറ്റു, കല്യാണവും മുടങ്ങി. അല്ല, മുടക്കി. സാറിനെ കണ്ടില്ല. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഹാപ്പി അല്ലേ? അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എമറാൾഡ് ടവേഴ്സിൽ ഞാൻ മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ ഓഫീസ് തുറന്നു. ഓ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പതാ വരുത്. അവളായതുകൊണ്ട് വന്നു. ഉളുപ്പില്ല. ഈ റെസ്റ്റ് റൂം എവിടെയാ? மைண்ட் ஆயிடுச்சு பண்ணம் தான்டா ஊர்ல டாப்ல இருக்காங்கிற மாதிரி. വക്കീലിനൊരു കാർ എടുത്തൂടെ? എല്ലാരും ഉണ്ണിയെ പോലെ അല്ലല്ലോ. MLA രേഷ്മ ജോർജ് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് മെർക്കുറി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഷെയർസ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നു. knows the way, goes the way and shows the way. She is a true leader. I think I love her. എന്തിനാ പ്രത്യേകിച്ച് വളർത്തുന്നേ? അവൻ വളർന്നോളൂ. ഉണ്ണിയെ പോലെ ആവുന്നേ തെറ്റുണ്ടോ? ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആളുകളെ അപ്പാവാ? പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, ബിസിനസ്മെൻ, വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് അവരൊക്കെ ആ പൊസിഷനിൽ എത്തിയത് ഈ ഹാർഡ് വർക്കും പെർസിവറൻസും ഡെഡിക്കേഷനും കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് വക്കീലിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ബുക്സ് വിൽക്കാനുണ്ടാക്കിയ പൈങ്കിളി തിയറീസ് അല്ലേ വക്കീലെ? മീനാക്ഷി, തെറ്റ് ആര് ചെയ്താലും അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് കർമ്മയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. വിശ്വാസം എന്നല്ല, ഇങ്ങനെ ഊമ്പിത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിച്ച് സമാധാനിക്കാലോ. എന്റെ പേര് മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി. 86 ആക്ച്വലി. 30 സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് വയനാട്ടിൽ. എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാലോ? ആമാ വാങ്ങിട്ടല്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ കേസും എനിക്ക്. മോണോപ്പൊളി അത് വേണ്ട വക്കീലേ. അങ്ങനെ മറുപടി വക്കീല് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അത് ശരിയാവില്ല. ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ്. அப்பா நல்லா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்டோரி டெல்லிங் செம்மையா இருந்துச்சு. இந்த அனிமேஷன்ல வர சூப்பரா இருக்குல்ல, இது நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கலாம். ஓகே, படம் பார்த்தேன். உனக்கு எப்படி இருக்கு? ஓகேவா? நீங்க ஆரம்பிங்க. எனக்கு நம்ம தமிழ் படத்துல சதுரங்க வேட்டை இருக்கும்ல, அதுல நட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா இப்படிதான் ஆரம்பிச்சு அவரு வாய்ஸ் ப்ராசஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டு ஒரு ப்ராசஸ் முடிப்பாரு. எப்படிலாம் வந்துட்டு ஃபோர்ஜரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார்ல. எனக்கு அப்படியே வந்துட்டு அதை விட ஒரு 3 மடங்கு ஒரு படம் எடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இவன் மனசுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருக்கான், நம்ம காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஐயோ இவன் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ண போறாங்கிறத வந்துட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு நமக்கு படம் அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே போயிடுச்சு. நிக்கவே இல்லை படம் நமக்கு எங்கேயுமே. அதனால வந்துட்டு இந்த ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்துச்சு. இதுல எங்கேயுமே லாகாத படம். அடுத்து இந்த சைக்கோ என்ன பண்ணுவாங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு இருந்துட்டு இருந்துச்சு. பிளஸ் அதுல ஒரு காமெடியும் லைட்டா ரொம்ப வந்துட்டு இதா காமிக்காம, சென்டிமெண்டா காமிக்காம, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஊடா காமிக்காம ஒரு காமெடி கலந்த இதுல கொண்டு போயிருந்தாங்க. என்ஜாயபிளா இருந்துச்சு. அவன் கொல்றதும் ஜாலியா இருக்குது, அவன் என்ன பண்ணாலும் ஜாலியா தான் இருக்கு. அந்த ஒரு மூடே மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு இப்படிலாம் ஒருத்தர் இருப்பானுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல. அவன் வந்துட்டு அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்கான். நான் வந்து என் உயிரை கொடுத்தாச்சு நான் வந்து அந்த விஷயத்தை ஜெயிப்பேங்கிற அளவுக்கு இருந்தான். நான் வந்துட்டு என்ன நினைச்சேன் தெரியுமா, அந்த கார் அது பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ வந்துட்டு செத்துட்டான், அதோட படம் முடிஞ்சுன்னு நினைச்சேன். ஆக்சுவலா அதோட முடிச்சிருந்தா கூட எனக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் தோணுச்சு. இவன் ஆமா இவன் செத்தாதானே அந்த படம் வந்து நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஆனா திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்தா பத்தியா எனக்கு அடுத்து பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. இவன் இதனால என்ன பண்ண போறானோ, என்ன பண்ண காத்திருக்கானோ. நல்லா ஜாலியா கொண்டு போயிருந்தாருங்க. பட் வந்துட்டு அதான் லாஜிக்கலா பார்த்தா இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு பண்ணக்கூடாதுங்கிறத அந்த ஒரு இது இருக்கும். பட் சும்மா ஒரு மூவி என்டர்டைன் பண்றதுக்காக பார்க்கலாம், இந்த மாதிரியே ஒரு படம் இருக்குங்கிறத நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு இருக்கு. பட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு என்ன சொல்றது, சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல அந்த கேரக்டரை போயிட்டு பில்ட் பண்ற மாதிரியோ பில்டப் பண்ற மாதிரியோ நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. பட் சும்மா ஒரு ஃபன்னா இருந்துச்சு. அவரோட ஆக்டிங் பயங்கரம் இல்ல, எங்கேயுமே சிரிக்கவே இல்லை. அந்த படத்தை நான் சிரிச்சே பார்க்கல. அவரு சிரிச்சதெல்லாம் வந்து வன்மமா இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷமா சிரிக்கிறாரு. சுராஜ் சாகுற இடத்துல அப்படியே லவ் பண்ற மாதிரி சிரிக்கிறாரு. அவர் அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணது வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு அப்படியே வந்துட்டு அந்த காக்கையில வந்துட்டு சூர்யா வந்து மனசுக்குள்ள பேசிக்கிற மாதிரி, வாரணமாயிரத்துல சூர்யா வந்துட்டு மேகனா தேடி போகணும் அப்படி சொல்றேன். அந்த மாதிரிலாம் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கங்க யூஸ் பண்ண அந்த அனிமேஷன்ஸ், அந்த வாட்ஸ்அப் காமிச்சது, மெசேஜ் காமிச்சது, கால் காமிச்சதெல்லாம் வந்துட்டு லைவா இருந்த மாதிரி இருந்தது நமக்கு. அப்படி நம்ம கண்மொழி நம்ம போன் எடுத்து பேசுற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. நிறைய அது ஒரு டெபியூட் மூவின்னு நினைக்கிறேன் டைரக்டருக்கு. அது கண்டிப்பா அப்படி தெரியவே இல்லை எனக்கு. ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் மாதிரி எடுத்திருந்தாரு. இவரே அந்த பர்சனா இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. ஆள் பயங்கர அன்இன்ஜினியர் எடுத்திருக்காரு. ஐயோ
அதான் ஒவ்வொரு விஷயமும் அடுத்தடுத்து அவர் பண்றது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்க மாதிரி இருக்கு. படத்துல நிறைய ட்விஸ்ட் இருந்துச்சு, அதுவும் நம்மளுக்கு அதான் சொல்ல நினைச்சேன், ஏகப்பட்ட அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்விஸ்ட். நான் வேணுவோட ஒய்ஃப் தான் இந்த மேனேஜர் எதிர்பார்க்கிறேன். ஏதோ லிங்க் இருக்கு, நமக்கு லிங்க் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். லிங்க் இருக்குன்னு தெரியும். பயங்கரமான லிங்க். அதுக்கப்புறம் இவர் நல்ல கிளவரா இருக்காரு. ஹீரோ வந்துட்டு வினித் ஸ்ரீனிவாசன் ரொம்ப கிளவரா இருக்காரு. அவர் எங்கெங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன பாயிண்ட் கிடைக்குதோ அதை நோட் பண்ணி கரெக்டான டைம்ல வந்துட்டு அதை வந்து பிளே பண்ணிக்கிறாரு. அதாவது கிரிமினல் மைண்ட் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத காமிச்சிருந்தாங்க. பட் அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நல்ல விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இவர் வந்து ஒரு அட்வொகேட்டா இருந்து யாருக்காச்சும் வந்து ஒரு யார் சார்பா ஒரு வாதாடுறாரு, அப்போ வந்து அதை யூஸ் பண்றதுங்கிறது நல்ல ஒரு இதா சொல்லலாம். இது கிரிமினல் கிளவரா இருக்காரு. ரொம்ப புத்திசாலியான ஒருத்தவன் கிரிமினலா இருந்தான் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பக்கமா அவன் பாட்டுக்கு மேல போயிட்டே இருப்பான். அது எந்த லெவல்ல போய் இறங்குவாங்கிறது, பட் மேல போயிடுவாங்க கன்ஃபார்ம். அந்த மாதிரி தான் அவரோட கேரக்டர் இருந்தது, நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி தான் ஒரு ஹியூமனுக்கு உண்டான எல்லா எமோஷன்ஸ் இருந்துச்சு. அவருக்கு வந்து பொறாமை இருக்கு, போட்டி இருக்கு, எல்லா ஃபீலிங் இருக்கு எக்ஸப்ட் கில்ட். ஆமா, கில்ட் மட்டும் இல்ல, கில்ட்டே இல்லாத ஒரு ஆளு. எத்திக்ஸ், அவருக்குன்னு ஒரு எத்திக்ஸ் வச்சிருக்காரு அவரு. ஆனா அது நம்மளோட எத்திக்ஸ் பவுண்டரிலே இல்ல, அது இங்கேயும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வந்து அவனுக்குன்னு ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சு வாழ்ற ஒரு ஆளை வந்து பார்க்குறப்ப வித்தியாசமா தான் இருக்கு. பட் சம்ஹவ் இதை வந்து நமக்கு ரிலேட் பண்ண முடியலனாலும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி பண்ணது வந்து டைரக்டரோட விக்டரின்னு தான் சொல்லணும். அங்கங்க மைன்யூட்டான விஷயங்கள்லாம், நிறைய மைன்யூட்டான விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. மாம்ஸ்க்கு நோட் பண்ண மாதிரி தான் அந்த 1 2 எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், அது மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய மைன்யூட் சர்ப்ரைஸ் அங்கங்க வச்சதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே இருந்துச்சு. அந்த வேணுவோட ஒய்ஃப் ரிவீலிங்காக இருக்கட்டும், அப்புறம் அந்த எம்எல்ஏ ஸ்டார்டிங்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணது, கடைசியில் அந்த மெர்க்குரி வாங்கினது, அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதான். அந்த பஸ் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்துட்டாருன்னு நினைச்சதுக்கு அப்புறம் படம் கண்டினியூ ஆனது, அது எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான் சொல்லணும். ஒரு நல்ல வெல் ரிட்டன் மூவி, நல்ல என்ஜாயபிளான மூவியா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து வினித் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ ரொம்ப அன்இன்ஸ்டா நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நான் நிறைய பாயிண்ட் நினைச்சிருந்தேன் சொல்லணும்ட்டு, பட் எல்லாமே ஆமா இல்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம நோட் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்டோரி வந்து எப்படி பார்த்தாலும் 4 இடத்துல தான் வந்து சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு. கோர்ட்டு, அந்த ஹாஸ்பிட்டலு, அதுக்கப்புறம் இவர வீடு, போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ற இந்த ஒரு சுத்தி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் வந்துட்டு. பட் நமக்கு பெருசா தெரியவே இல்ல. கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு, அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் பிளேசஸ் வந்து ஒரே இடத்துல சுத்தினா நமக்கு நிறைய ஸ்டோரி பார்க்க பிடிக்காது. என்ன திரும்ப இங்கே வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. நம்ம கோர்ட் சீன்ஸ்லாம் நிறைய பார்ப்போம். அப்போ வந்துட்டு என்ன தோணும் அப்படின்னா, அந்த படமே அங்கதான் ஆரம்பிக்குது, அங்கதான் முடிய போகுதுங்கிறது தெரியும். பட் அதுக்கான ரிவீல் பண்ற ஸ்டோரியோ இல்ல அவங்க ப்ரூஃப் ஏதாச்சும் ரெடி பண்றதுக்கு வெளில போயிட்டு வந்துருவாங்க. இங்க போனாங்க, இங்க இருந்து இங்க வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்க வந்துட்டு அப்படி இல்ல, கரெக்ட் கடைசி வரைக்கும் ஆக்சிடென்ட் கேஸ் உள்ள வருது, மறுபடியும் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போறாங்க, மறுபடியும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பட் அது தெரியவே இல்லை, ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் இவங்க மேக் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நமக்கு அது தெரியல. அதான் ஜாலியா இருந்துச்சு அது. இதுல வேற அந்த மீனாட்சி கேரக்டருங்க, அது இவனுக்கு சலைச்சது இல்லப்பா. அந்த வந்து ஆல்ரெடி பாதி சைக்கோ பார்த்தா அதுவும். பட் ஆனா அது அந்த சைக்கோ பாத்துங்கிறத விட பட் ப்ராக்டிக்கலா நிறைய அந்த அம்மா சொன்னதெல்லாம் ஆக்சுவலி ப்ராக்டிக்கலா நிறைய இதாக இருந்துச்சு. அவர் ஆள் வந்து எப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்தா என்ன, அவரு சக்சஸ் ஆறாருல, அதான் எல்லாரும் பார்க்க போறாங்க அப்படிங்கிறவங்க சொன்ன வேர்டிங் சம்வாட் ட்ரூ தான் இந்த வேர்ல்டுக்கு. ஸோ அது எனக்கு என்னமோ இந்த டைரக்டர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நடக்கிற ஒரு அண்டர் மாஃபியா வெளில கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்காராங்கிறதும் தோணுது. மேபி இந்த இன்சூரன்ஸுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு இதா கொடுக்குறாரா அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கு. ஏன்னா இது மாதிரி எடுத்தாதான் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஜரி நடக்குதுங்கிறது. மேபி அவங்களும் டைப் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அதையும் வெளில காமிச்சிட்டு இருக்காராங்கிறதும் தெரியல. ஏன்னா டைப் பண்றவங்க வந்துட்டு அங்க இருக்கிற யாராச்சும் மேனேஜர் தான் பண்ணுவாங்க, தவிர ஓனர்ஸ் யாரும் அதை பண்ண போறது இல்லை. மக்களுக்காக சேவை பண்ற ஒரு சர்வீஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு எப்படி எப்படிலாம் லூப் போல யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஆட்டையை போடலாம் பிளான் பண்றாங்கிறத சிம்பிளா ஒரு காமிச்சிட்டாரு. அது மேபி அது ஒரு அவேர்னஸ்க்காக எடுத்தாராங்கிறதும் தெரியல. ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு பர்சனல் இது இருக்கு இன்சிடென்ட். அதுல வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு. ஆனா ஆக்சிடென்ட் ஆன ஒரு ஆள் வந்து என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட அப்பா. அப்ப இதெல்லாம் நடந்துச்சு. எங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இப்போ போலீஸ் இருந்தானுங்க, அவனை பல செய்யணுங்க, எல்லாமே அவங்க விருப்பத்துக்கு நடந்துச்சு. ஆனா கிளைமே இவங்களுக்கு வரல அமௌண்ட். ஆனா அவங்க எல்லா ப்ரொசீஜரும் பண்ணாங்க. அப்ப எனக்கு புரியல. பட் இப்ப நடக்கிறப்பதான் மேபி இதெல்லாம் நடந்துட கூட சான்ஸ் இருக்குன்னு தோணுச்சு. எனக்கும் பெருசா இதுல ஐடியா இல்ல. நமக்கு மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி சினாரியோஸ் நம்ம வந்து பாத்துருக்க மாட்டோம், நிறைய அப்படி இது பண்ணிக்க மாட்டோம், நமக்கு தெரியாது. பட் இத ஃபுல்லா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க, என்ன ப்ராசஸ்ங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. உனக்கு இதுல ஃபேவரட்டான இடம்னா என்னதெல்லாம் சொல்லுவேன்? உனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள், நோட்டீஸ் பண்ணது, நீ ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்? என்ன இது இந்த கேரக்டர் நடிச்சவரை வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாத்துருக்கீங்க? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம்.
இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா? ஆமா. ஓம் சாந்தி யோசனை பத்திரிக்கையில ஓ ஆமா, இல்ல ப்ரொஃபஸரா ப்ரொஃபஸர் அதுல ஒரு ஆக்டிங் நல்லா இருக்கும். ஒரு வழக்கன் செல்ஃபின்னு ஒரு படம் இருக்கும், அதுலயும் நல்லா நான் பண்ணியிருப்பாரு. பார்த்ததே எனக்கு இல்ல. இன்னும் பார்த்து அது நல்லா இருக்கும். இந்த படத்துல உனக்கு ஃபேவரட்டான கேரக்டர்னா யார் சொல்லுவ? ஆஃப்கோர்ஸ் அவர் ஆக்டர் தான் சொல்லுவியா? அது தவிர வேற யாராச்சும்? வேணு. வேணு சுராஜ். சுராஜ் ஆக்டிங் வந்து நல்லா செமையா பண்ணிருப்பாரு. அவரோட பிரசன்ட் நல்லாவே இருந்துச்சு ஸ்டோரியில. ஆமா. ஈவன் தான் ஒரு செத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கொண்டு படம் ஃபுல்லா டிராவல் பண்ண வச்சது வந்து ஒரு நல்ல என்ஜாயிங் இதாக தான் இருந்துச்சு. இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். இந்த படத்துல நம்ம பார்த்தோம்ல இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ், எவனா ஒருத்தவன் நல்லவன் இருந்தானா? வந்தவன் ஃபுல்லாவே ஃபோர்ஜரி பண்றவன் தான். எம்எல்ஏ குரூப்ல இருந்து அந்த அவனுக்கு அசிஸ்டண்டா இருந்ததுல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல காமிக்கிறான் ஆளுல இருந்து மீனாட்சில இருந்து இந்த டாக்டர் எம்எல்ஏ பையன் மட்டும் சம்திங் எதுவுமே இது பண்ணாங்க. அதாவது நம்ம பார்த்த ஃபுல் ஸ்டோரியில பார்த்து எல்லாருமே ஃபோர்ஜரி பண்றவங்க தான். சோ நம்ம அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள போயிட்டு வெளில வந்திருக்கோம். ஆமா ஆமா, ஃபுல்லாவே இந்த ஃபோர்ஜரி வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம். அதுல நம்மால் வந்து கிங்கா இருக்கிறப்ப அதனால ஹீரோவா தெரியல. ஒரு எனக்கு இது வரைக்கும் என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, நான் பார்த்த படத்துல யாருமே ஹீரோ சாவுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன். செத்து தொலையண்டான்ற கரெக்டா, நல்ல பாயிண்ட் தான். ஆமா, ஆக்சுவலி எப்படா ஆக்சுவலி அதாவது தப்பு பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அந்த தப்பு பண்ணதுக்கு தண்டனை எதிர்பார்ப்போம்ல. நான் அது ரொம்ப நாளாவே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி அதுதான் அந்த பஸ் போல அப்படின்னு நினைச்சேன். கடைசி வரைக்கும் தண்டனையே கிடைக்காம வேற வேற வளர்ந்துட்டே போகும் காட்டவும் ஈவன்டோ ஒரு ராங் எக்ஸாம்பிள்னாலும் பட் இன் ரியல் வேர்ல்ட்ல அது நடக்குதானா நடக்குதுதான். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப சரி ஒய் நாட் ரியாலிட்டின்னு நினைச்சிக்க வேண்டியதா அப்படின்னு நினைச்சிக்க வேண்டியதான். வேற ஏதாவது சொல்லுவோம்? போதும், நிறைய சொல்லலாம், முடிச்சுக்கலாம். அவன் பண்ண வேலைக்கு நம்ம இன்னும் 2 மணி நேரம் பேசலாம். ஓகே தென் ஒரு நல்ல மூவின்னு தான் சொல்லணும். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது மாதிரி வேற ஏதாவது படம் ரியாக்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல. மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய் பாய்.